हॅलो डिअर स्टुडंट्स. ज्ञान विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार. दिस इज द मोटो ऑफ स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर अँड द फाउंडर मेंबर इज रिस्पेक्टेड शिक्षण महर्षी Dr. Bapuji Salunke. I salute to him at first. And now I am going to start the lecture. Before that, myself, Professor So Jyoti alias Manisha Sanjay Patil from Swami Ramananda Bharati Vidya Mandir and Junior College, Taska, presenting before you English Yuvak Bharati. We are going to see Unit 2.4. It is a poem. Have you earned your tomorrow? The poet is Edgar Guest. He is well known as a people's poet. We are going to see the poem with the points which are mentioned here on this board. As well as we are going to focus on the word planning, because the message of the poem is regarding planning and our actions for the better future. We can take the example of Param Pujya Dr. Bapuji Salunke, because he is the great planner who had set Swami Vivekananda Shikshan Sanstha, and so he can be called as great planner. Okay, and then we are going to turn towards the laptop for seeing the poem and its paraphrase in English as well as in Marathi. Let's see on the screen of the laptop. The poem we are seeing on page number 112 of our textbook. The poet Edgar Guest is a well-known American poet. He began his writing career at the age of 14. He is known as people's poet for his simple style and optimistic tone of writing. He is an American writer of newspaper and magazines. Let's see about the poem. This poem is inspirational poem. The poet tells the readers that it is up to you whether you will have a better future or not. One should consider one's actions and deeds carefully and plan accordingly for a better future. The poet has used the poetic devices such as alliteration, repetition, and interrogation very effectively. The rhyme scheme in each stanza is AABB. The poem has 4 stanzas with 4 lines each, means total 16 lines are there in this poem. First 2 and last 2 lines are rhymed with each other of each stanza. म्हणजेच काय, या कवितेमध्ये आपल्याला एकूण 4 चरण असलेले दिसतात. प्रत्येक चरणामध्ये 4 ओळी आहेत आणि त्यातील पहिल्या 2 ओळी राईम करतात, जे यमक साधतात, आणि तिसरी आणि चौथी ओळ यांच्यामध्ये हे राईम असलेला दिसतो. त्यामुळं याच्यामधील राईम स्कीम AABB या स्वरूपात सर्व 4ही चरणांमध्ये असलेले आपल्याला दिसून येईल. लेट्स सी द मीनिंग ऑफ आवर पोएम. In first stanza, the poet asks 3 questions to the reader. He asks the reader if anyone remembers you when you pass him or her way due to your deeds. Is there anyone who can remember you to whom you spoke today? At the end of working day, is there anyone who can utter or speak kind word to you? First 2 questions are the emphasis on unprompted kindness of you, and the last question is about the result of your action that someone calls you. म्हणजे मराठीमध्ये याचा अर्थ काय होतो पहा. इथे कवीने एकूण 3 प्रश्न
वाचकांना विचारलेले आहेत. जर वाचकांच्या मार्गामध्ये जे कोणी येतं दैनंदिन जीवनामध्ये आपलं कामकाज करीत असताना, त्या प्रत्येकाबरोबर आपण नेमकं कोणत्या पद्धतीनं बोललो हे आपल्या लक्षात राहतं का? आपण कोणत्या पद्धतीनं रिॲक्ट केलं हे आपण लक्षात ठेवतो का? आणि शक्यतो करून आपण इतरांशी व्यवहार करताना अधिक चांगल्या अशा शब्दांमध्ये, काइंड वर्ड्समध्ये बोलतो का? एटिकेट्स, मॅनर्स यांचा आपण विचार करतो का? हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. आणि त्याचबरोबर आपण ज्या पद्धतीनं इतरांशी वर्तन करतो त्या पद्धतीनं त्यांच्याकडून आपल्याला त्या स्वरूपाची पोचपावती मिळते का? आणि दिवस संपत असताना ज्या वेळेला पुन्हा आपण या गोष्टींचा आढावा घेतो त्यावेळेला आपण ज्यांच्याशी संपर्कात आलो ते आपल्याला कायमस्वरूपी लक्षात ठेवतील का पुन्हा? आणि पुन्हा जर त्यांच्याशी संभाषण करण्याची वेळ आली तर ते आपल्याशी तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीनं बोलू शकतील का? रिॲक्ट करू शकतील का? हाही प्रश्न इथं कवी उपस्थित करतात. पूर्ण कवितेमध्ये बरेचसे प्रश्न असलेले आपल्याला दिसतील. प्रश्नांची उत्तरं अपेक्षित नाहीत, त्यामधून त्यांनी आपल्या मनातील विचार हे पूर्णतः प्रतीत केलेले आहेत. याला आपण रिफ्लेक्टिव्ह पोएम असं म्हणतो. आणि या प्रकारच्या फिगर ऑफ स्पीचला इंटरोगेशन असं म्हणतो. सेकंड स्टॅन्झा. द पोएट आस्क्ड इफ द रीडर ग्रीटेड हिज फ्रेंड्स cheerfully or you behaved rudely with them, just saying a quick hello and finally you disappeared into the crowd. Did you act selfish and uncaring with them? He also asked if there was anyone who was thankful to you for your help. आता दुसऱ्या चरणामध्ये कवी पुढे काय म्हणतात पहा. तर आपण एखाद्या विषयी वर्तन करत असताना केवळ गडबडीनं हॅलो एवढंच म्हणून निघून गेलो का? गर्दीमध्ये सामील झालो का? असं जर आपण करत असलो तर या प्रकारचं आपलं वर्तन हे बरंचसं सेल्फिश प्रकारचं, म्हणजे स्वतःशीच आत्ममग्न असल्यासारखं असं वाटतं. आणि त्याच्या ऐवजी जर आपण ज्यांच्याशी बोललो, संभाषण केलं, त्यांच्याकडून जर किंवा त्यांना आपण जी काही मदत केली त्याच्याविषयी त्यांच्याकडून आपल्यासाठी धन्यवाद देणारे शब्द येतात का? त्यांना आपण केलेल्या मदतीची जाणीव असते का? वगैरे या गोष्टीसुद्धा महत्त्वाच्या ठरतात. आणि असं जर होत असेल तर आपलं वर्तन चांगलं आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. थर्ड स्टॅन्झा पहा. द पोएट आस्क्ड अबाउट द रीडर्स ॲक्शन. द पोएट सेज दॅट everyone to whom you crossed them, they will need different kinds of help. He asked if he had helped anyone fellow during the daytime. Was there anyone whose heart rejoiced due to your action and looked forward courageously? If you did all these things, it would be sufficient to have earned your tomorrow. म्हणजेच आपल्याला आपलं भवितव्य उज्ज्वल करण्यासाठी, आपल्या भविष्याची नांदी लक्षात घेण्यासाठी आजच्या वर्तमानामध्ये आपलं वर्तन अतिशय उत्कृष्ट ठेवलं पाहिजे. आणि पूर्णतः शिष्टाचाराने युक्त अशा स्वरूपाचं वर्तन करीत असताना आपण ज्यांना म्हणून मदत करतो ते पुन्हा कायमस्वरूपी आपल्याला लक्षात ठेवतात का? आणि जेव्हा आपल्याला गरज असते तेव्हा आपल्या गरजेच्या वेळेला ते आपल्या उपयोगी पडतात का? याही गोष्टी खूप महत्त्वाच्या ठरतात. आणि यामध्ये संपूर्ण दिवसभरामध्ये आपण जे काही काम करतो ते काम सत्कृत्य म्हणण्यासारखं असतं का? लक्षात ठेवण्यासारखं असतं का? असं जर आपण करत असू तर नक्कीच आपण बऱ्याच माणसांना जोडतो. आणि असं माणसांना जोडलं गेलं तर आपण आपलं भविष्य त्यांच्या आधारावरती चांगलं बनवू शकतो. यालाच त्यांनी अर्न्ड युअर टुमॉरो असं म्हटलेलं आहे. लेट्स सी स्टॅन्झा नंबर 4. द पोएट
Ask the reader how you spent your day. If you wasted your day without helping others, without creating pleasure in their heart, without increasing hopes into them, without creating smile on their face, you wouldn't have the rights to earn your tomorrow. On the other hand, if it was well spent, there will be trail of kindness marking one's path through the day. The last two lines tell the reader, if you are unsure how is your day was spent, just close your eyes in slumber and think about what God would have to say you. If you spend a day well, definitely tomorrow is assured, and if you don't spend well, tomorrow might not come. म्हणजेच कसं आहे पहा, तर कवी म्हणतात आपण संपूर्ण दिवसभरामध्ये आपली कृत्य जी केलेली असतात त्यांचा आढावा संध्याकाळी घेतला पाहिजे. संध्याकाळी 2 मिनिटांसाठी आपण डोळे बंद करून परमेश्वराची आराधना करायची आणि आपण दिवसभरामध्ये काय काय केलं हे आपण आठवायचं. हे आठवत असताना आपल्याला जर जाणवलं की आपण कोणाच्या तरी चेहऱ्यावरती स्मितहास्य आणण्यासाठी आज प्रयत्न केले किंवा कोणाचा तरी हक्क अधिकार त्याला मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला, आपण आपली कर्तव्य पूर्णतः पार पाडली, इतकं सगळं जर आपल्याला करता आलं ना, तर मग आपण आपला दिवस चांगल्या पद्धतीने व्यतीत केला आणि आपल्या भविष्याची तरतूद करून ठेवली असं निश्चितपणे आपल्याला म्हणता येईल. या पद्धतीनं 4 स्टँजांमधून मांडलेला विचार मी आपल्यासमोर व्यक्त केलेला आहे. आय थिंक यू माइट हॅव अंडरस्टूड दिस पोएम. ओके, सी यू अगेन.